యొక్క కాస్మిక్ రేస్ కానీ ఈ గ్రహణాన్ని చూడడం వల్ల కానీ ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఈ అపోహను మనం తీసివేయాల్సిన అవసరం ఇటు మాధ్యమాల ద్వారా ఉంది, మా డాక్టర్స్గా మేము చేయాల్సిన అవసరం కూడా సైంటిఫిక్గా ఉంది. ఇక దీనికి సంబంధించి ముఖ్యంగా రాసులకు సంబంధించి మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం, స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేయనప్పటికీ కూడా కొంత నమ్మకాలు, ఈ రాశి వారైతే బయటకు రావద్దు, ఆ రాశి వారైతే బయటకు రావద్దు, దీనివల్ల చాలా మంది భయపడిపోతున్నటువంటి, ప్యానిక్ అవుతున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ చూస్తున్నాం కదా. కొంత హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలా భయపడుతున్నారు. చూడకపోవడం విషయం పక్కన పెడితే ప్యానిక్నెస్ ఎక్కువ పెరిగి ఇంకా ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్. అసలు రాసులు అన్నది క్రియేట్ చేసింది, అసలు శని రాశి అంటే ఏంటండి? శని రాశికి క్రిస్టియన్కు లేదు, ముస్లిమ్స్కి లేదు, వేరే అదర్ కమ్యూనిటీస్లో లేవు. అదర్వైజ్ కూడా వేరే దేశాలలో కూడా ఇలాంటి రాసులంటూ ఒక సిస్టమ్ లేదు. దేవుడు దయ్యము అన్నది కూడా కేవలం మన కల్పితాలు. ఆ కల్పితాలను నేను సరే అది మూఢనమ్మకంగా ఆలోచిస్తారా లేకపోతే ఇంకో విధంగా ఆలోచిస్తారా పక్కకు పెట్టి, ఈ రాసులు అనే సిస్టమ్ మనం క్రియేట్ చేసుకున్నది, కానీ దాని వెనకాల ఎవిడెన్స్, ప్రాపర్ సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ లేదు. సో అబ్సల్యూట్లీ రైట్ అండి. మనం మంచి ముహూర్తంకు పెళ్లి చేసుకున్న పెళ్లిళ్ళు ఎలాగైతే చెడిపోతున్నాయో అది మరి ఏ విధంగా దాన్ని ముహూర్తాలు పెడుతున్నారు, అన్ని ముహూర్తాలు చూసిన తర్వాతనే పెళ్లిళ్ళు చేస్తారు. కానీ ఈ కాలంలో డివోర్స్లు అవుతున్నాయి, గొడవలు అవుతున్నాయి. వీటన్నిటికీ మీరు సైంటిఫిక్గా ఆ అయ్యగారు కానీ ఆ పూజారి కానీ ఏం చెప్పగలుగుతాడు? సో అబ్సల్యూట్లీ ఈ రాసులు కూడా ఒక డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ప్రకారం ఒక రాశికి లింక్ చేసి దాన్ని ఒక క్రియేట్ చేసినవి ఉన్నాయి తప్ప అబ్సల్యూట్గా దానికి బేస్లెస్గా ఈ రాసులు క్రియేట్ అవడం జరిగింది. ఆ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ప్రకారం ఆ వ్యక్తి యొక్క రాసులు క్రియేట్ చేస్తున్నారు, దాని వెనకాల ఒక స్టోరీ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఆ రాశి ఇలా ఉంటే నీకు ఇలా లైఫ్లో ఉంటుందని, రేపు జరిగబోయేదాన్ని ఇవాళ ఆ రాసుల్ని కలుపుకొని చెప్పడం అన్నది కూడా పూర్తిగా ట్రాష్ అండి. ఇది అబ్సల్యూట్లీ నమ్మదగే విషయం కాదు. రైట్. So yeah, it was not fully red, but I could see the moon in a lighter grey shade. Yeah, it was nice. And today's Nehru Planetarium has organized the telescope also. Right. It was actually a good experience. I'm waiting for the 11 o'clock to watch the blood moon. Yes, very much. Now it's covered with all the clouds and we are very excited to witness the lunar eclipse today and see the detailed process, how it happens and everything. But currently we are not able to see it because of the clouds. So we are just waiting here, standing. Yeah. In Indian tradition and Indian culture, eclipses means a lot for us. Yes, and right. Astronomy also. Do you believe in astronomy? Yeah, I'm neutral about it. Yeah. I'm neutral about it. Okay. Yeah. Okay, thank you. Yeah. आप लोग नेहरू प्लानिटोरियम में पहुंचे हैं बड़ी संख्या में along with your family. Yes, yes. Lunar eclipse, ये साल का अंतिम ग्रहण आप लोग देखेंगे, कितने एक्साइटेड हैं और क्या कुछ नया लेकर के जाने वाले हैं आज? I'm very excited, and today with my family, we are witnessing it for the first time here, and I know this is a scientific phenomena as well as I also believe in astrology. I'm a tarot card reader, so I believe that these eclipses are just to cleanse yourself. The moon energy will cleanse, detoxification of your body. So it is very, very natural phenomena, and scientifically also we can see it with bare eyes. So it is very safe for us and kids, and I believe that all the eclipses which have happened to change your life. So this is a very great phenomena here. See, this is the time when I see that this is the month of Mars also. So this is you are at your high energy. So I as a tarot card reader can say that you need to channelize your energy. This month is to channelize your energy, and just just Hanuman ji ke aap Chalisa roj padhiye. That's like a boon for you, and this is just a transformative journey. This
eclipses are, like there's a whole cycle. When these eclipses come, we say that Grahan laga hai, Rahu, and also it is like, something bad happened to anybody's life in general. But this eclipses just cleans your cycle, transformation of your life. So this is the biggest, you should just sit, meditate, and just, you can enjoy that moment and just release all the fears, anxiety, and all the negative thoughts. Just start your life again. It's kind of rebirth in your own life. So that's what talking about Indian culture. See, when we talk about eclipse, लोगों के अपने इंडियन समाज में इतना है कि this is like just keep away with that. Of course, because जो हमारे पूर्वज थे उस टाइम पे इतनी सुविधाएं नहीं थी और उनको लगता था कि शायद क्योंकि लाइट्स और जो भी मतलब माहौल होता था, environment was not very compatible. But आज के जमाने में since you know that this energy exists, moon है, and we can channelize ourselves. मतलब हम अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हैं. वी आर जस्ट एनर्जी लाइक अ मून. सो अभी जो एक्लिप्स जो ये है 2025 का, दिस इज वेरी स्ट्रांग बिकॉज दिस इज द ईयर ऑफ मार्स. इवन वी आर स्टैंडिंग इन द मंथ सेप्टेम्बर. दिस इज अ मंथ ऑफ मार्स अगेन. एंड सो मार्स एनर्जी इज वेरी फ्यूरियस, वेरी एनर्जेटिक, पैशनेट. यूज इट इन द पॉजिटिव साइड. अगर आप बहुत ज्यादा लो फील करते हैं तो यू कैनॉट चैनलाइज. రైట్, ఇక మనతో పాటు బిర్లా ప్లానటోరియం డైరెక్టర్ రఘునందన్ గారు జాయిన్ అయ్యారు. సార్ కి వెల్కమ్ చెబుతూ విజయ్ భాస్కర్ గారు, ప్లానటరీ సొసైటీ, ఓకే సారీ, సో విజయ్ భాస్కర్ గారు చెప్పండి. ఆల్రెడీ మనం బయట చూస్తున్నాం, చాలా మంది కొంత ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్న వాళ్ళు వాళ్ళ అభిప్రాయాలు కూడా చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి. కానీ ఇప్పటికీ ఇంట్లో ఉండిపోయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఏం చెప్తారు? అబ్సల్యూట్లీ మిత్ అండి. అదే ఒక టైప్ ఆఫ్ అపోహ మన ఈ సమాజంలో క్రియేట్ చేయబడింది కాబట్టి ప్రజలు కొంత భయంగా ఉంటారు. ఆ భయాన్ని మనం ప్రార్థనల విధంగా మనం చేయాల్సింది మీడియా కానీ మనం కానీ డాక్టర్లుగా సైంటిస్టులుగా చేయాల్సిన పనే ఇది. పర్టికులర్గా ఈరోజు ఆ విజువల్స్ని ఎంజాయ్ చేయండి. ఏది మనసులో పెట్టుకోకండి, అసలు ఎలాంటి అపోహ పెట్టుకోకండి. ఆ దృశ్యాన్ని ఎంజాయ్ చేయండి. ఎందుకంటే బ్లడ్ మూన్ అనేది మీకు కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చేది. అది రెగ్యులర్గా మనకు సంవత్సరానికి 1-2 సార్లు మనం ఎక్లిప్స్ చూసినా కూడా ఈ బ్లడ్ మూన్ అనేది చూడడం మనం అరుదుగా ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని ఎంజాయ్ చేయండి. ఎలాంటి భయపడకండి. హ్యాపీగా మీరు డైరెక్ట్ చూడొచ్చు అని మన సైంటిస్టులు చెప్తున్నారు. కానీ తప్పకుండా మీరు అదే పాటించండి అండ్ లుక్ అండ్ ఎంజాయ్ ద విజన్. రైట్, మరో ముఖ్యమైన విషయం మనం చూసుకుంటే కలర్ గురించి మీరు ఇందాక కొంతవరకు కూడా ప్రస్తావించినటువంటి పరిస్థితి. ఈ కలర్ గురించి దానికి పేరు పెట్టడం, అందరూ బ్లడ్ అని పిలవడం, అదేమో కలర్ చేంజ్ అవుతూ ఉండడం, దీని మీద చాలా భయపడిపోతున్న సిచ్యువేషన్ కదా. అదే అబ్సల్యూట్ అదే చెప్తున్నాను. రిఫ్లెక్షన్, ఎర్త్ పైన ఉండే పొరల రిఫ్లెక్షన్ వలన సూర్యుడు కొన్ని కిరణాలు ఏవైతే భూమి నుంచి బైపాస్ అయ్యి ఏమన్నా మూన్ మీద పడ్డప్పుడు కానీ ఇట్లాంటి రిఫ్లెక్షన్తో మనకు ఒక కలరేషన్, ఒక కలర్ రెడ్ కలర్ లాగా, ఆరెంజ్ రెడ్ కలర్ లాగా కనబడుతుంది తప్ప ఎలాంటి దీనికి కానీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కానీ జీవరాశుల మీద, ఈ ప్రపంచంలో ఉండే జీవరాశుల మీద ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ ఉండదండి. ఇది అబ్సల్యూట్లీ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ద సర్టెన్ జోన్స్. అంతేగాని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో భయపడాల్సింది ఏం లేదు. మన పక్కనే సైంటిస్ట్ ఉన్నారు, వీరు ఇంకా మంచిగా మీరు చెప్పండి. డెఫినెట్ గా రఘునందన్ గారు నమస్తే. నమస్తే అండి. రఘునందన్ గారు, ఇప్పుడు దాకా విజయభాస్కర్ గారు చాలా విషయాలు చెప్పారు. ఇంకా మీ నుంచి చాలా విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఇంట్లో ఉండిపోయి బయటికి రాలేని వాళ్ళ కోసం. నేను స్టిల్ ఇప్పటికే బాధపడుతున్నా, నేను స్టూడియోలో ఉండిపోయాను, బయటకు వస్తే డైరెక్ట్ గా నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు కదా అని. కానీ అవకాశం ఉండి ఇంట్లో ఉండిపోయినటువంటి వ్యక్తులు చాలా మంది. ఇప్పుడే ఆల్రెడీ విజయభాస్కర్ గారు చెప్పారు, నేను అడిగిన క్వశ్చన్ కూడా కలర్ గురించి. ఈ కలర్ వల్లే చాలా మంది ఎక్కువ పానిక్ అవుతున్నారు. ముందే భారతదేశంలో గ్రహణాలంటే భయం, ఈ బ్లడ్ మూన్ ఎర్రగా ఉంటుంది అనేసరికి ఇంకా భయంకరంగా చూస్తున్న సిచ్యువేషన్. ఏం చెప్తారు? ఏంటి అసలు ఆ కలర్ ఏంటి? దేని వల్ల కలర్, ఆ షేడ్ అంతా? మొట్టమొదటిగా ఈ రోజు చూస్తున్న ఈ ఖగోళ సంఘటన ఏంటంటే అండి, టోటల్ లూనార్ ఎక్లిప్స్. ఓకే, అంతే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక యూపీఎస్సీ స్టూడెంట్ అయ్యి ఉండి ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్లో మీరు ఈ రోజు ఏం జరిగిందంటే మీరు చెప్పాల్సింది ఏంటి అంటే టోటల్ లూనార్ ఎక్లిప్స్ ఆర్ ఇట్లా మూన్ ఎక్లిప్స్ అనేది మీరు చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఒకవేళ మీరు మిస్ అయితే కూడా. కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? బ్లడ్ మూన్ ఎక్లిప్స్, బ్లడ్ లూనార్ ఎక్లిప్స్, ఇలా రకరకాలుగా ప్రచారం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే బేసికల్గా జనాలు బ్లడ్ అనగానే కొద్ది భయం అనేది ఉంటుంది కదా, ఒక భయాందోళన ఉంటుంది అనేది ఒక దాన్ని ఆలోచనలు తీసుకొని వాళ్ళ వ్యూస్ని, వాళ్ళ వీడియోస్కి వ్యూస్ని, వాళ్ళ ఆర్టికల్స్ వ్యూస్ పెంచుకోవడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నం. సరే, మరి దీని వెనకాల ఉన్న వాస్తవం ఏమిటని కనుక ఆలోచిస్తే మనం యాక్చువల్గా చాలా వెనక్కి వెళ్ళాలి. ఆదిమానవుడి కాలంలోకి వెళ్తే ఏం జరిగింది? అప్పట్లో అంత మీకు తెలుసు, టెక్నాలజీ లేదు, ఏం లేదు, అసలు ఏమీ అవగాహనే లేదు. అయితే ఆ ఆదిమానవుడు ఆకాశం వైపు చూస్తూ ఉన్నాడు.
అప్పుడు అతను ఏం చూసేవాడు? సూర్యుడు చూస్తూ ఉన్నాడు, చంద్రుని చూస్తూ ఉన్నాడు, తన గుహలో వెళ్ళి దాచుకుంటున్నాడు, హంటింగ్ చేస్తున్నాడు, తింటా ఉన్నాడు. అయితే అలా ఒకసారి ఏం జరిగింది అంటే ఆకాశం వైపు చూస్తుంటే అమాంతంగా అప్పటిదాకా తెల్లగా మెరుస్తున్న ఆ చంద్రుడు రక్తం కక్కుతున్నట్టుగా ఎర్రగా మారడం చూశాడు. చూసిన తర్వాత భయపడిపోయి అయ్యో ఇదేదో ప్రమాదానికి సూచకనేమో అని చెప్పేసుకొని భయపడిపోయి తను చెట్టు దోలో వెళ్ళి దాచుకున్న పరిస్థితి. అయితే అది అలా కాలం కొనసాగిన తర్వాత రాచరిక కాలం వచ్చింది. రాచరిక కాలం వచ్చే వరకు అప్పటికే ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చింది గ్రహణాలు ఎలా ఏర్పడతాయి అంటే. అక్కడ ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమి ఇచ్చారంటే రాహుకేతు అని ఉంటుంది, ఒక పాము మింగుతుంది దిగుతుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు. అంటే ఆదిమానవులకు భయం ఏం పడలేదు, కలర్ మారినా ఏదున్నా కూడా. అంటే అదే పాయింట్కి వస్తానండి. అక్కడేం చూశారంటే ఎప్పుడైతే గ్రహణాలు జరుగుతున్నాయో, గ్రహణం జరిగిన కొన్ని రోజులకి రాష్ట్రంలో అంటువ్యాధులు ప్రబలడం, లేదంటే రాజుగారు ఆకస్మికంగా చెడిపోవడం, లేదంటే పక్క దేశం రాజు వచ్చి వీరి మీద అటాక్ చేయడం, లేదంటే రాజ్యంలో భూకంపాలు రావడం, ఫ్లడ్స్ రావడం, ఇవన్నీ చూస్తూ ఉన్నారు. ఇదంతా కూడా ఈ గ్రహణం వల్లనే జరిగింది అని అనుకోవడం వల్ల ఒక రకమైన భయం అనేది గ్రహణం మీద ఏర్పడ్డదండి. అనుకోకుండా ఏమైపోయిందంటే అప్పుడు ఎంత భయపడ్డారో లేదో తెలియదు కానీ ఈ సోషల్ మీడియా యుగంలో మాత్రం చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది. ఎందుకంటే నాలెడ్జ్ సైన్స్ కంటే నాన్ సైన్స్ ఎక్కువ అయిపోయిందండి. సో దానికి ఎక్కువ జనాలు భయానికి గురవుతున్న పరిస్థితి. సో ఈరోజు భూకంపాలు ఎలా జరుగుతున్నాయి శాస్త్రవేత్తలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు, ఫ్లడ్స్ ఎలా వస్తున్నాయి, ఒక అంటువ్యాధులు ఎలా వస్తాయి, ప్రతి దానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఉన్నాం. అసలు సారీ ఫర్ ది ఇంటరప్షన్ రఘునందన్ గారు, ఒక్కసారి మనం లైవ్ లో ఎట్లా కనిపిస్తుంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం. దాదాపుగా చంద్రుడు పూర్తిగా కనుమరుగైపోతున్నటువంటి పరిస్థితి. దయచేసి ఇప్పటికీ ఎవరైనా ఇంట్లో ఉండి చూస్తూ ఉంటే బయటికి రండి. చంద్రుడు ఏ రకంగా మీ కళ్ళ ముందే కనిపించకుండా మాయమైపోతున్నాడో ఒక్కసారి చూడండి. మరి కాసేపట్లోనే అదే చంద్రుడు నెమ్మదిగా అమ్మ పక్కన దాగున్నటువంటి చంటి పిల్లాళ్ళ నెమ్మదిగా తొంగి చూస్తూ కూడా బయటకు వచ్చేటటువంటి సన్నివేశం ఎవరు కూడా మర్చిపోవద్దు. కంప్లీట్ గా చంద్రుడు మాయమైపోయినటువంటి సిచ్యువేషన్. రఘునందన్ గారు ప్లీజ్. సో అక్కడ ఏం జరిగింది, ఇలా కొన్ని నమ్మకాలు ఏర్పడ్డాయి. అంటే గ్రహణం ఏర్పడినప్పుడు అల్లంతా మనకి చాలా చెడు జరుగుతుంది, అంటువ్యాధులు వస్తాయి, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వస్తాయి అని ఒకటి అండర్స్టాండింగ్ వచ్చింది. ఈరోజు సైన్స్ చాలా క్లియర్ కట్ గా ప్రతి అంశాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందండి. అయినప్పటికీ కూడా ఏం జరిగింది అంటే కొంతమంది పనిగట్టుకొని చేసే దుష్ప్రచారం వల్ల వాళ్ళ వ్యూస్ని వారి స్వార్థపూర్ల లాభాల కోసం చేస్తున్న ప్రయత్నంలో ఈరోజు జనాలందరూ భయపడుతున్న పరిస్థితి. అయితే ఇప్పుడు కమింగ్ టు ద పాయింట్, అయితే ఇందాక నేను మీకు ఏం చెప్పాను, ఆది మానవుడు ఆకాశంలో ఎర్రగా చూసే వరకు అతనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ లేదు ఆ రోజున. సో ఈరోజు సైన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఏం చేస్తుంది అంటే మొట్టమొదటిగా అసలు గ్రహణం ఎలా ఏర్పడ్డది అనేది మనం మాట్లాడుకుంటే మనకి ఈ భూమి సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతుంది, చంద్రుడేం భూమి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఒకనొక సమయంలో అంటే ఆ రోజు కనుక పౌర్ణమి కనుక ఉంటే అది మనకు చంద్రగ్రహణంగా మనం చూస్తాం. అదే అమావాస్య నాడు జరిగినట్లయితే అంటే ఒకే సరళ రేఖలో రావడము అండ్ ప్లస్ ఆ రోజు కనుక అమావాస్య కనుక ఉంటే అది మనకు సూర్యగ్రహణంగా చూస్తాం. సో ఈ రోజు ఏం జరిగింది, ఈ ఒక గ్రహణం ఏర్పడుతూ ఉన్నదండి. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇలా భూమి చుట్టూ తిరుగుతుంది ఈ చంద్రుడు. ఇవాళ ఏం జరిగింది, ఈ భూమి నీడలోకి చంద్రుడు వచ్చాడు. మామూలుగా మనం చంద్రుడిని చూడాలంటే ఏం కావాలండి, సూర్యుడి యొక్క వెలుగు చంద్రుడి మీద పడితేనే మనకు కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే అది సెల్ఫ్ లూమినస్ బాడీ కాదు, తన శక్తిని తను ప్రయోగించుకోదు, అది సూర్యుడి యొక్క వెలుగుని మాత్రమే రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. అయితే ఇప్పుడు జరుగుతున్న పరిస్థితి ఏంటంటే చాలా సింపుల్గా మన ఛానల్లో ప్రేక్షకులకు చెప్పేది ఏంటంటే కొద్దిసేపటి వరకు ఈ యొక్క చంద్రుడు భూమి నీడలోకి వెళ్ళింది అంటే సూర్యుడి వెలుగు దాని మీద పడకుండా ఉన్న పరిస్థితి. ఓకే, ఇది బాగుంది. మరి సూర్యుడు వెలుగు పడకుండా ఉంటే మరి కంప్లీట్గా డార్క్ అయిపోవాలి కదా, మాయమైపోవాలి కదా, ఎందుకు రెడ్ కలర్లో వస్తుంది? అదే మీరు అడిగిన ప్రశ్న. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ భూమి మీకు చూస్తున్నారు, భూమి కేవలం ఈ గోళమే కాకుండా దాని చుట్టూ అట్మాస్ఫియర్ ఉంది. మీరు నార్మల్గా ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు శాటిలైట్స్ లాంచ్ చేసినప్పుడు మీరు చూస్తారు ఆల్మోస్ట్ 100 కిలోమీటర్స్ వరకు ఏమవుతుందంటే చాలా రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి హీట్ షీల్డ్ అమర్స్తారు పై భాగంలో. ఒక్కసారి 100 కిలోమీటర్ దాటిన తర్వాత అది ఓపెన్ అప్ అయిపోతుంది. అయితే ఈ ఒక అట్మాస్ఫియర్ ఏదైతే ఉందో ఈ అట్మాస్ఫియర్ అనేది భూమి చుట్టూనా ఉన్నది. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఇలా సూర్యుడు, భూమి, చంద్రుడు ఇక్కడ ఉంది, అయితే